ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद। श्रमखंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़ियै बहुत अनूप। ताकिया गल्लां कथियां ना जाहें, जे को कहे पिछै पछताए। तिथै घड़ियै सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़ियै सुरां सिद्धां की सुध। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जप बाणी दी जो लड़ीवार विचार आपां आरंभ कीती है, उस लड़ी के तहत अज आपां 36 नंबर पौड़ी का पाठ सरवण किया है। 35 नंबर पौड़ी तक आपां गुरु प्यारी साध संगत जी विचार साझे कर चुके हैं। जिवें कि आपां जी नूं तुहाडे नाल विचार पहलां भी साझे कीते ने कि 34 नंबर पौड़ी तो लैके 37 नंबर पौड़ी तक गुरुदेव जी ने 5 खंडां का जो जिक्र किया है, धर्म खंड, ज्ञान खंड, श्रम खंड, कर्म खंड ते सच खंड, जिहड़े साडी सुरत दे पड़ाव हन। साडी जिंदगी विच जदों चेंज आउंदी है, जदों साडी जिंदगी विच तब्दीली आउंदी है, असीं जदों जिंदगी च गुरु दी सिੱਖਿਆ ਲੈ के अपने मन नूं नवें सिरे तो घड़दे हां ते किवें असीं उस सच्चे दा रूप बनदे हां। सतगुरु जी ने उस तब्दीली दा जिक्र कीता है। जिवें आपां साध संगत जी 34 नंबर पौड़ी दे विच धर्म की डेफिनेशन, धर्म की परिभाषा कि इस धरती ते असीं धर्म कमाउण वास्ते आए ते धरती सानूं सोहणी जी धर्मशाला बना के उस मालक ने दित्ती हुई है। धर्म कमाउणा किवें है, ये सानूं ज्ञान जदों आएगा फिर ही असीं संसार दे अंदर जिंदगी नूं खूबसूरत बना सकते हैं। क्योंकि धर्म भी की कमाउणा है, ये भी सूझ होनी बहुत जरूरी है। नहीं तो आपां 35 नंबर पौड़ी च पढ़ आए हैं कि बिना सूझ तो, बिना रब्बी ज्ञान तो जिहड़े लोग कर्म कर रहे सी, वो धर्म नहीं सी वास्तव च, वो धर्म के नां ते फोकट कर्म ही निभाए जा रहे सन, जिन्हां दा जिक्र आपां पिछलियां पौड़ियां विच कर आए हैं। सतगुरु जी ने उन्हां दी फिर गिनती की है भी जे ते इहो ही धर्म कमाउणा सी, ये ते दुनिया ते पहलां ही निभाया जा रहा सी। सतगुरु महाराज ने जो सानू जिंदगी जे धर्म कमाउण दी गल दसी है, वो अपने जीवन दे विच लागू करने ने असीं असूल गुण जो सानू मालक ने बाणी द्वारा सिक्ख्या बख्शिश कीती है। सब तो पहला धर्म, दूसरे बाद ज्ञान। ज्ञान किस गल दा कि मैं धर्म कमाउणा की है। हुण ज्ञान आ गया, देखो ये दो अवस्था आ गईयां, ज्ञान खंड दी ते धर्म खंड दी। हुण तीजे थां ते आ गई श्रम खंड। श्रम खंड दी श्रम दा अर्थ हुंदा है उद्यम। उद्यम हुण करना काहदा है, ये पता लग गया। क्योंकि ज्ञान आ जाना वड्डी गल नहीं है। मैनूं ये पता लग गया भी धरती धर्म कमाउण लई मिली है, इस गल दा मैनूं ज्ञान आ गया, इत्थे रुक नहीं जाना, हुण इसनूं प्रैक्टिकल करना है, वो श्रम खंड है। फिर उस श्रम खंड दा जिहड़ा रूप गुरुदेव ने इस पौड़ी विच बयान कीता, वो बा कमाल है। हजूर फरमाउंदे ने तिथै घड़ियै, तिथै घड़ियै दा अर्थ, तिथै दा अर्थ जिथे धर्म ते ज्ञान खंड इकट्ठा हो गया, उस अवस्था च तिथै, उस जगह ते तिथै घड़ियै सुरत मत मन बुद्ध। इत्थे तुसीं नोट किया होएगा, सुरत दे भी, सुरत मत मन बुद्ध। सुरत दे, मत दे, मन दे ते बुद्ध दे, ये सारिआं नूं सिहारी लगी हुई है। कहने कि उस अवस्था में जाके जिथे धर्म ते ज्ञान इकट्ठे हो गए, जो ज्ञान आया उन्होंने अपनी जिंदगी में लागू करके फिर उसे सुरत घड़ी जानी है, मत घड़ी जानी है, ते मन दे विच जागृति आउणी है, मन नूं सोझी प्राप्त होनी है। तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़ी है सुरां सिद्धां की सुध। सुरां दा अर्थ है देवते, भाव दैवी गुण जीवन दे विच आ जाने ने। सिद्ध अर्थ है सफलता, जीवन में सफलता होएगी, मनुख का जीवन खूबसूरत बनेगा। तो हजूर ने
इस 36 नंबर पौड़ी ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਘੜਨ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਘੜਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਘੜਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਘੜਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੰਤਾਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘੜਨਾ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰੇ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਖੀਰ 36 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੜ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ, ਪੋਹਪ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਪਾਈ, ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਚਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਤਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਵੋ ਇਹ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਫਰੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਪਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਸਤਯੁਗ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਆਪਰ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕਲਯੁਗ ਸੀ, ਕਦੀ ਦੁਆਪਰ ਸੀ, ਕਦੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਯੁੱਗ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾ, ਇੱਕ ਰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਏਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਡਰਾਈਵਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਏਜੰਸੀ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਢਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਦਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਘੜਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਘੜਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਹੈ, ਉੱਦਮ ਵਾਲਾ ਖੰਡ, ਉੱਦਮ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਸਹੁਰੇ ਪਈਏ ਬੁਰੀ ਅਬ ਕੀ, ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਸਹਿਜੇ ਉਧਰ ਤਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਸੀ, ਕੁਜਾਤ ਸੀ, ਕੁਲੱਖਣੀ ਸੀ, ਸਹੁਰੇ ਪਈਏ ਬੁਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਦੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ 2 ਵਿਆਹ ਸਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕਰੂਪ ਸੀ, ਕੁਜਾਤ ਸੀ, ਕੁਲੱਖਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਬੜੀ ਨੇਕ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਬਲਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਦਮ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਮਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ।
ਤੋ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕਰੂਪ ਸੀ, ਕੁਜਾਤ ਸੀ, ਕੁਲੱਖਣੀ ਸੀ, ਸਹੁਰੇ ਪਈ ਹੈ ਬੁਰੀ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਪੂਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਪਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਹੁਰਾ ਪੇਕਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਤੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਭਾਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਖਸਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਖ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਡਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਸਹੁਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਬੈਠੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੀ ਰਾਤ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪੇਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੈ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਪੱਖ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਵੇਖਾਂ। ਤੋ ਭਾਵ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਮਾੜੇ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕਰੂਪ ਸੀ। ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਕਰੂਪ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੂਪ ਹੀ ਕਰਾਏਗੀ। ਕੁਜਾਤ, ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਕੁਜਾਤ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਲੱਖਣੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਕਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਜਾਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਸਹੁਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ, ਪਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਬੁਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਬੰਨੇ ਬੁਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਪੂਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਪੂਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਹੁਰੇ ਪਈ ਹੈ ਬੁਰੀ, ਅਬ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਅਬ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਸਰੂਪ, ਉਹ ਕਰੂਪ ਸੀ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ, ਉਹ ਕੁਜਾਤ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਜਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੈਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ, ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਸਰੂਪ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਸੋਹਣੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਕਰਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੋਹਣੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸ਼ੈ ਮਿਲੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ 'ਚੋਂ, ਪਿਤਾ 'ਚੋਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਨ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ। ਅਬ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ, ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸੁਜਾਨ ਹੈ, ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਕਰਾਏਗੀ। ਸੁਲੱਖਣੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਾਏਗੀ। ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਉਦਰ ਧਰੀ। ਉਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਬ ਲੌਹਰੀ ਆਈ, ਹੇ ਕਬੀਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਬ ਲੌਹਰੀ ਆਈ, ਵੱਡੀ ਕਾ ਸੁਹਾਗ ਟਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗਰੀਬੜੇ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਿਰਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰਨ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਟਲ ਗਿਆ। ਲੌਹਰੀ ਸੰਗ ਭਈ ਅਬ ਮੇਰਾ ਜੇਠੀ ਔਰ ਧਰਿਓ। ਹੁਣ ਲੌਹਰੀ
ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੇ ਜੇਠੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਦਮ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਉਦਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਹੁਣ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਮਤ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੁਣਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਾਰ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਿਣ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਗਿਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ, ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਾਰ ਪਿੱਛੇ ਚੀਜ਼ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਏਡੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਗਵਾਹੀ ਪਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ। ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 100 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਘੜਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਘੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਣਾਏਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਸਿਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਘੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਵੀ ਖੁਦ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਘੜਨੇ ਪੈਣੇ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਘੜਨੀ ਪੈਣੀ। ਤਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਅਤੇ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰਾਂ ਸੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਸੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਦੇਵਤੇ ਭਾਵ ਦੈਵੀ ਗੁਣ, ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਸਫਲਤਾ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ? ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਦਮ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਬਲਵਾਨ ਹੈ? ਪੰਚ ਬਣ ਲਈ। ਆਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਲੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੜੀ ਪਰੋਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਗੱਲ 36 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੀ, ਐਨ ਗਿਆਨ ਬਲਵਾਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 34 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ 35 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 34 ਨੰਬਰ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, 35 ਨੰਬਰ 'ਚ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਹੁਣ 36 ਨੰਬਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ 34 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਤੱਕ ਪੌੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਖੰਡ ਇਹਨਾਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਬਲਵਾਨ ਹੈ? ਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਤਿੱਥੇ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਫਿਰ ਪੰਚ ਸੋਹਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੰਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ? ਪੰਚ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੋ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਫਿਰ ਤਿੱਥ ਹੈ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ, ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ, ਕੋਡ ਆਨੰਦ। ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਮਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਤਿੱਥੇ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਉਦਮ ਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣਾਵਟ, ਬਾਣੀ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣਾਵਟ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਉਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਸੋਹਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸੁਹੱਪਣ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਲਾ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ? ਉਹ ਨੱਕ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਰੂਪ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5, 7, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਬਾਰੇ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨੂੰਹ ਬਾਰੇ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸੱਸ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਲਾ? ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਅੱਖਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਐ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ, ਜਾਂ ਜਵਾਈ ਬੜਾ ਗੱਭਰੂ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਦਾਜ ਮੰਗਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਭਲਾ? ਆਹ ਰੂਪ ਤੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਰੂਪ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਤ ਕੀ ਪੰਧ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ। ਮੈਂ ਪਤ ਕੀ ਪੰਧ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਾਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ? ਬਾਹਰਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਰੂਪ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਅੱਤ ਦਾ ਬੇਢੰਗੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਹਲਵਾਈ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੈਕਿੰਗ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਈ ਪੈਕਿੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਐ। ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਐਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਟਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ, ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ 'ਤੇ ਵੀ, ਗਰੋਸਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਕਿ ਤਨ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਬਦਸੂਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਣ ਸਿਖਾ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸੱਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਕਸਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਪੇਕੇ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੁੜਮਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਧਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਗਲੇ ਲਾਈਵ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ, ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਵੇਖ ਲਓ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਤੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਤ ਕੀ ਪੰਧ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਾਰ, ਹਾਂ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਰਹਾਂ ਬਿਕਰਾਰ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਹੱਪਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਹੱਪਣ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਝਾਪਨ ਵੀ ਢੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਹੱਪਣ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੋਝਾਪਨ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ। ਆ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਝਾਪਨ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਢੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੋਝਾਪਨ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੋਝਾਪਨ ਹੈ ਬੁਰਾਈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਇੱਥੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰੂਪ, ਇੱਥੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਘੁਮਿਆਰ, ਜਿਵੇਂ
ਸੁਨਿਆਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਘੜਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਇੱਦਾਂ ਢੇਲੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗਲ ਪਾ ਲਾ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸੋਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਸੋਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਆਹ 1.5 ਤੋਲੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਹੈ, ਇਹ 2 ਤੋਲੇ ਦਾ ਕੜਾ, ਅਗਲਾ ਕੜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਏਗਾ, ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਆਹ 5 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਵਾ, ਇੱਦਾਂ ਢੇਲੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਡਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਬੰਨੂਗਾ ਅਗਲਾ। ਇੱਧਰ ਭਾਵੇਂ 1 ਤੋਲਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ 5 ਤੋਲੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਨਿਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਘੜਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਗਹਿਣੇ ਘੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਘੜਨਾ? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੜਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਵੀ ਕੱਢ ਕਸੀਦਾ ਪਹਿਰੇ ਚੋਲੀ ਤਾਂ ਤੁਮ ਜਾਣੋ ਨਾਰੀ। ਕੱਪੜਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਡਬਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਸੀ, 300 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 800 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਪੜਾ ਉਹੀ 800 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਲੈ ਲਓ ਲਾ ਕੇ, ਕੱਪੜਾ ਉਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਕਢਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਹ 700 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ 500 ਉੱਤੇ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਨਾ। ਮਨ ਉਹੀ ਆ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ, ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਦਮ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਉੱਤੇ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿੱਥੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਘੜਾਂਗਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ, 5 ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ, ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਮਨ ਬਦ ਸੂਰਤ ਨੇ, ਭੈਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ, ਭਾਵਕਾ ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ, ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੀਆਂ ਲਾਗੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੋ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨਾ 773 'ਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਚੱਜੀ, ਫਿਰ ਸੁਚੱਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਣਵੰਤੀ, ਫਿਰ ਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 773 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕੁਚੱਜ ਪਾਉਣਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਕੁਚੱਜ, ਫਿਰ ਸੁਚੱਜ, ਸੁਚੱਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਣ, ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਕੁਚੱਜੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਚੱਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਈ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਨ, ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਸਣਾ ਜੇ ਸੁਚੱਜੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੱਪ ਘੁੱਟ ਕੇ ਅਗਲੇ ਵਿਆਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਸਮੈਕੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਚੱਜੀ, ਸੁਚੱਜੀ, ਗੁਣਵੰਤੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇਰੇ। ਕਿਹਦੇ? ਸੱਚ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੱਤ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਨਾਵਟ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਐਨ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੱਥੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੂੰਗਾ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਨੇ ਚੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਦੁਹਾਗਣ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ, ਭੈਣੇ ਸੁਹਾਗਣ ਤੂੰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਭੈਣੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਵਾਲੇ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇਂਗੀ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਂਗੀ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਦਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਇੱਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੇਪਰੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਰਸੋਈ ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਰੈਸਪੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ, ਪੂਰੀ ਰੈਸਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ, ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਚੀਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੜਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਲੱਭ, ਹੁਣ ਤੜਕਾ ਲਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਵਾਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਉਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਦਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਉਦਮ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖ ਲਏ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ ਫਲਾਣੀ ਫਸਲ ਲਈ, ਉਦਮ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਉਸ ਪਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਉਦਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਦਮ ਕਾਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਵੋ ਇਹ ਮਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਫਰੈਸ਼ ਮਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਨਵਾਂ ਮਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਟ ਆਨੰਦ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਉਦਮ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਟ ਆਨੰਦ, ਤਿੱਥੇ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ, ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਟ ਆਨੰਦ, ਐਨ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਟ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਦਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਏਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੋਹਣੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਅਤੇ ਤਿੱਥੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਰ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਨਿਆਰਾ ਵੀ ਖੁਦ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪ ਪੈਣਾ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਅਤੇ ਟੇਲਰ ਵੀ ਆਪ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮੱਖਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਦਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਗ ਵੀ ਆਪੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਹੀਂ ਵੀ ਆਪੇ ਰੜਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਵੀ ਆਪੇ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿੱਥੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਰਸ ਚੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਸ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਚ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਅਤੇ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਾਂ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਧ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਐਨ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਾਣ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸੀ, ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ ਸਹੁਰੇ ਪਈ ਹੈ ਬੁਰੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਸਹਿਜੇ ਉਧਰ ਤਰੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਲੀ ਸਰੀ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰੀ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿਰਤੀ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਅਬ ਕੀ ਤਰੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ,
ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ, ਉਦਮ ਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੱਚਖੰਡ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਫਰਕ ਇੰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਈਦਾ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਈਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, 68 ਤੀਰਥ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 36 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਬਾਕਮਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਅਤੇ ਸਚਿਆਰੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਾਂ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਧ। ਆਓ ਜਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਬੁੱਧ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੋ 36 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।